بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اسپیڈی کورین ون پرن ہنگو یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے کورین زبان سیکھنے کے لیے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہنگل کورین زبان کو جنوبی اور شمالی کوریا کے علاوہ دنیا بھر میں تقریباً 7 کروڑ 80 لاکھ افراد بولتے ہیں۔ کورین زبان کو 1443 میں اس وقت کے شہنشاہ سیجونگ تیوانگ کے دور حکومت میں بنایا گیا۔ اس کے بعد اس کے اسکرپٹ کو ہنمن چھونگم کو 1446 میں رائج کیا گیا تھا۔ ہنمن چھونگم اس میں کورین زبان کے تمام حروف واضح کیے گئے ہیں، جس میں حروف کی ادائیگی اور شکل واضح کی گئی ہے۔ ابتدا میں اس کو 5 حروف صحیح اور 3 حروف علت تھے۔ حروف صحیح کو بولتے وقت منہ کی بناوٹ کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ حروف علت کو آسمان، زمین اور انسان کی مشابہت سے بنایا گیا تھا۔ کیوک، نین، میم، شیت، ینگ۔ کیوک زبان کا پچھلا حصہ جب حلق کو بند کرتا ہے۔ نین زبان کی سامنے والے دانتوں کو مس کرنے کی حالت۔ میم منہ کی بناوٹ یعنی 2 لبوں کے ملاپ اور جدائی کی حالت۔ شیت دانتوں کے نوکیلے پن کی ساخت۔ ینگ حلق کے دائرہ کی مناسبت سے۔ ہنمن چھونگم میں حروف کا مخرج منہ کے جن اعضاء کے ذریعے ادا ہوتا ہے اس کو چھوم کہتے ہیں، جن میں مخر کی ہڈیاں، تالو، زبان، دانت اور ہونٹ شامل ہیں۔ ان سے نکلنے والی آوازیں غشائی آواز، عصب زبان، شفی آواز، دندانی آواز اور ہلکی آواز شامل ہے۔ کیوک عام غشائی آواز، یہ حروف تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کیوک، کھیوک، سنکھیوک، کھیوک، ینگ۔ نین سورم عصب زبان، وہ آواز جو زبان کو مسوڑوں سے مس کرتے ہوئے نکالی جائے۔ نین، نین، تھیگت، تھیت، سنگ تھیگت۔ میم سنم شفی آواز، وہ آواز جو لبوں یا ہونٹوں سے متعلق ہو۔ میم، بیوپ، سنگ بیوپ، پھیوپ، میم۔ شیت چھیم دندانی آواز، زبان کو اوپر والے دانتوں سے مس کر کے ادا کی جانے والی آواز۔ شیت، شیت، سنگ شیت۔ نین ریل، ینگ ہوم ہلکی آواز، حروف کا تلفظ ادا کرتے وقت حلق سے نکلنے والی آواز۔ ینگ ہیت۔ حروف علت کے 3 حروف کو آسمان، زمین، انسان کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ گول دائرہ آسمان، افقی کھینچے جانے والی لکیر کو زمین سے مشابہت دی گئی ہے، زمین، اور عمودی اوپر سے نیچے کی طرف کھینچے جانے والی لکیر انسان۔ آسمان ہنل دائرہ کو آسمان سے مشابہت دی گئی ہے۔ زمین یعنی تنگ، افقی کھینچے جانے والی لکیر کو زمین سے مشابہت دی گئی تھی۔ تب یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ زمین فلیٹ ہے۔ انسان سارام ای عمودی اوپر سے نیچے کی طرف کھینچے جانے والی لکیر کو انسان سے مشابہت دی گئی ہے۔ آ یا او یو او یو او یو ای۔ اب حروف سے الفاظ بنانا۔ صدا یا صداؤں کا وہ مجموعہ جو بیک وقت ادا ہوتا ہے ہجا کہلاتا ہے۔ امجورے کوجو
कोरियन ज़ुबान के हरूफ सही और इल्लत को मिलाकर अल्फाज बनाते हैं। इनकी 4 अशकाल हैं। नंबर 1, कुछ हरूफ इल्लत हरूफ सही के दाईं जानब इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, कुछ हरूफ इल्लत इब्तदाई हरूफ सही के नीचे इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, हरूफ इल्लत आ, ओ, ई और इनसे मुश्तक माखुज। फिर ए, ये, ए हरूफ दाईं जानब इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4, हरूफ इल्लत ओ, ऊ, उ इब्तदाई हरूफ सही के नीचे इस्तेमाल होते हैं। हरूफ सही ना भी हों तो फिर भी हरूफ इल्लत हिजा के अज्जा का बुनियादी जुज़ है। हिजा के दरमियान में आने वाले हरूफ इल्लत की आवाज़ को दरमियानी आवाज़ चुंगसोंग कहते हैं और इससे पहले आने वाली हरूफ सही की इब्तदाई आवाज़ को छोसोंग, हरूफ इल्लत के बाद आने वाले हरूफ सही की इख्तितामी आवाज़ को छोंगसोंग कह लेते हैं। अब है छाउंग हरूफ सही प्लस मोम हरूफ इल्लत प्लस छाउंग हरूफ सही। अब पहला हरफ छोसोंग, दरमियान वाला छुंगसोंग, इख्तितामी छुंगसोंग। मोम थांदो यानी सिर्फ हरूफ इल्लत आ, या, ओ, यो, उमजोरे खूजो। अब छाउं प्लस मोम के मिलने से लफ्ज़ का बनना खा, ना, था, रा। अब ऊपर मोम हरूफ इल्लत और नीचे छाउम हरूफ सही। आक, याक, ओक, योक, उमजोरे खूजो। अब छाउम प्लस दाईं जानब मोम हरूफ इल्लत और नीचे फाचिम के तौर पे छाउम हरूफ सही। खांग, नाल, थोक, फूक, उमजोरे खूजो। अब ये हमने अल्फाज कैसे बनाने हैं ये समझाया गया है। यानी पहला हरफ यानी सिंगल वावल की तरफ से इयंग आ, फिर पहले हरूफ सही फियब, मोम, ओ, छाउं, खियो, फुक। अब सामने वाला हरूफ सही और उसके बाद मोम, आ, फिर तीसरा 3 लफ्ज़ों वाली यानी सब मोम हरूफ इल्लत से शुरू होगी, साथ ही छाउम होगा और फाचिम भी खुद फाचिम यानी सिंगल वाहिद ताहती हरूफ। औक, ख्योप फाचिम आगे देखते हैं यानी हरूफ सही साथ हरूफ इल्लत, उसके बाद नीचे फाचिम दोनों हरूफ सही। फल, ख्योप फाचिम दोहरे ताहती हुरूफ। उमजल, लफ्ज़ का वो टुकड़ा जो एक बार में अदा हो हिजा कहलाता है। जैसे देखें आछिम, इसमें 2 हिजे हैं, आ छ तुमजल, छिम तुमंचे उमजल, आ छिम, ये उमजल कहलाएगा। आ 1, छिम 2, आछिम, 2 उमजल मिलकर अल्फाज बने। औगान, लफ्ज़ की गर्दान करते वक्त तब्दील ना होने वाला जुज़ जिसे जड़ कहलाता है। खुदा, खोगो, खोनी, हो मतलब देखना, देखकर, देखने की वजह से हो इसका देख 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 जो लफ्ज़ आ रहा है हो ये क्या है औगान। आगे मौक्ता, मौक्को, मौंगनी, मौक, इसमें मौक ये तब्दील नहीं हो रहे।
पीले अल्फाज तब्दील हो रहे हैं, इसलिए हम जो तब्दील ना लफ्ज़ की गर्दान करते वक़्त तब्दील ना होने वाले जुज़ को जड़ कहलाते हैं, उसे ऑर्गान कहते हैं। ओमी योंगोन यानी थोंगसा फेल ह्योंगसा, इसमें सिफ्त और सौसुरो रेडिकल पार्टिकल की गर्दान करते वक़्त तब्दील होने वाला जुज़ लफ्ज़ का इख्तितामी जुज़ कहलाता है। जैसे छोम छान था, छोम छान म्यो, छोम छान को, था उम्यो खो, यानी किसी का कौल फेल और रवैया बावकार और महतात होना। इस लफ्ज़ के मानी यानी ओमी इसमें था है, उम्यो और खो है। कोरियन ज़बान के मुताल्लिक मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी कोरियन 1 पर हंगुको को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी वीडियो देखी, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।